बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री वायुराज महाराज की जय। कदमुना गुशजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिलिया। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया। रूह झुक्यो न हो टुक टुक। श्री महामती कहे साथ जी दया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दई। लाल आ गया ठीन तखत लाल आ गया ठीन तखत। बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। आइए परमात्मा दिव्य चरणों में मोल मिलावा युगल स्वरूप नो ध्यान धरता मुनः चालिए श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना। तो जहां श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ना परम शिष्य परमधाम आसबाई निवास में महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज धनी नो अखंड दरबार श्री बंगलाजी मंदिर में श्रीजी ना तखत सिंहासन ने बार बार प्रणाम करी। धनी आज्ञा ने शिरोधार्य करी। बितक ग्रंथ में संसार की उत्पत्ति थता ज त्रण प्रकार की सृष्टि सर्जन थयुं छे। एना लीला रहस्य हो एना चरित्र गाथा ने वर्णन करवाना भाव लई आप आसन पर आरूढ़ थया छो। जगतना जीवो माटे आ 14 लोकनो ब्रह्मांड हतुं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अखंड लीला ने जोवानी कामना करी अक्षर भगवान ने तेमनी आत्माओ आवी छे अने साथे ज मायाना खेलने जोवानी कामना लई परमधामनी ब्रह्म सृष्टि जुदी जुदी नात जात वर्णनी अंदर प्रगट थयेली छे। आप महान बुद्धिना सागर छो अने 5 स्वरूपनी शक्ति हृदय विषे बेठी छे।
या कुरान या पुराण ये कागज दो परवान, इनके मगज मायने हम पास, अंदर आय के खोले श्री प्राणनाथ। महामती लालदास जी महाराजे पहलू जो कहूं कुरान हो या पुराण हो, ये बधायना रहस्यो और दिव्य ज्ञान एनी अंदर रहेला हार्द ने अपना धामधनी श्री राजजी जाने छे। અને આજ એ જ શક્તિ મારા હૃદયમાં બેસી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાધજીને આવનાર સમયમાં જગાડવાને માટે બ્રહ્મવાણીના રૂપમાં પ્રગટ કરી રહ્યા છે। આવો આજના પ્રસંગમાં પ્રકરણ 19, પ્રકરણનું નામ છે ત્રિન સૃષ્ટિ। तीन सृष्ट कही वेद ने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधो में, ताकि सैयों में है पहचान, ताकि सैयों में पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप महान बुद्धिना सागर महामती लालदास जी महाराज सुंदर साथ जी ने फरमावता कहे छे तीन सृष्ट कही वेद ने। शुद्ध सनातन हिंदू धर्मनी परंपरा में अपना वेद शास्त्रों में जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि एम त्रण प्रकारनी सृष्टिનું વર્ણન લખ્યું છે। तीनों कही फिरकान, फिरकान એટલે કુરાન। કુરાન માં પણ આમ ખાસ અને ખાસલ ખાસ। આમ એટલે જગતના જીવો, ખાસ એટલે ઈશ્વરી સૃષ્ટિ અને ખાસલ ખાસ એટલે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ। और तीनों बानी साधो में, અને જગતની અંદર જેટલા અનુભવી સાધુ સંતો પરમહંસો થયા એમણે પણ પોતાની વાણીમાં આ માનવ સૃષ્ટિના વર્ણન જ્યારે રખ્યું તો ત્રણ પ્રકારની જાત બતાવી છે। શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી લાલદાસજી મહારાજ કે છે તાકી સંયમ में पहचान, આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને ઓળખાણ થાય એટલે મહેલા જ આ ઓળખાણ કરાવી રહ્યા છે। એક જીવ ઈશ્વરી બ્રહ્મ की, तीनों के जुदे जुदे मुकाम। विशेषता ये बतावी के त्रणेय प्रकारनी सृष्टि आ जगत विषय छे, पण एमना मुकाम जुदा जुदा स्थान छे। जगतना जीवो माटेनु घर 14 लोक छे, ईश्वरी सृष्टिना अंशोनु घर अक्षरधाम छे, अने ब्रह्म सृष्टिनु घर अखंड परमधाम मूल मिलावा छे। आम खास खासल खास, कही बीच निज धाम। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि ने ब्रह्म सृष्टि एमना दरेकना धाम स्थानનું વર્ણન કર્યું છે। બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પરમધામમાં છે, ઈશ્વરી સૃષ્ટિ અક્ષરધામમાં, જગતના જીવોનું આ સંસાર ઘર છે। सृष्ट ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम। आ जगतना जीवोनी वच्चे જ્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ત્રીજા બ્રહ્માંડમાં જાગણીના બ્રહ્માંડમાં માયાનો ખેલ જોવા માટે આવવાની છે। એમના આવવાના પૂર્વમાં જ મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનના માધ્યમથી સંદેશમાં લખી દીધું कि ब्रह्म सृष्टि आवश्य क्यारे तो कहूं साल 990 मास नो हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। ले आए कुंजी सा रूह अल्लाह दई सो हाथ इमाम। साथे मैंने कुरान में ये पण खुलासो लख्यो छे कि परमधामना तारतम ज्ञान जे मुक्तिનું साधन છે એવી ચાવી રૂપ જ્ઞાન ઈસા રૂહ અલ્લાહ ધણી દેવચંદ્રજી મહારાજ શ્યામા અવતાર બનીને પોતે પ્રગટ થવાના છે। અને હવે એ તારતમ જ્ઞાનની ચાવી આખરી ઇમામ મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીને આપવાના છે। કરે વિજયાભિનંદ જાહિર
બુદ્ધ જાગ્રત અવતાર. હિન્દુ ધર્મના ધર્મ ગ્રંથો અને એના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં અનેક રહસ્યો અને સંકેતોમાં અંતિમ અવતારમાં વિજયાભિનંદ બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતારને સ્પષ્ટ કર્યા છે. સંવત 1735ની સાલની અંદર આ ઘટના બનવાની છે એની ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. કલંક મેટ નિષ્કલંક કરે અખંડ કિયા સંસાર. સંપૂર્ણ સંસારમાં ધર્મના નામ પર કેટલોય અંધવિશ્વાસ અને અધર્મ પણ ફેલાયો છે. આ સંસાર અસત જળ અને મિથ્યા સાથે જોડાયેલું છે. તો કલંક અને પાખંડને દૂર કરનાર સનાતન શુદ્ધ ધર્મને લઈ નિષ્કલંક રૂપ ધારણ કરી મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ આવશે અને એમના જ્ઞાનથી આખા જગતને અખંડત્વ મળશે, અખંડ મુક્તિ મળશે. एक साहिब वेद कतेब में सब तीन की लखी मजकूर. पुराण होय कुरान होय आ दरेक धर्म शास्त्रों कलयुग में अंतिम चरण में परम सत्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होवानी ज वात लखी छे. सो साहेबी ने कहू कमे ये समय में जे साक्षीओ आपी हती ये साक्षीओ अनेक एनो समय आवी गयो छे. जाहिर किया नूर. नूर એટલે પ્રકાશ. એ લીલાઓ હવે જાહેર થઈ રહી છે. જેની પહેલેથી સાહેબી એટલે સાક્ષીઓ આપ ગવાહી આપવામાં આવી છે. હકે ભેજા મોમીન પર પૈગંબર જો આખરી. બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને માટે આખરી પેગંબર તરીકે ઇમામ મહેદી સ્વરૂપ શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજને મોકલવામાં આવ્યા છે. જો લિખી હકીકત કુરાન में सो ब्रह्म सृष्टि दिल धरी. આ સર્વની હકીકત પહેલેથી જ કુરાનની અંદર યથાર્થ રૂપમાં નિશ્ચિત ઓળખાણ સાથે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને ચિત્તમાં ધારણ કરાવવા માટે લખવામાં આવી છે. उनो आगुलिया दिल में आवे रूह बीच इंसान. मोहम्मद साहेब ने પહેલેથી જ અનુમાન લગાવી દીધું હતું કે મનુષ્યના રૂપમાં બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સંસારમાં અવતરિત થશે. ये खेल किया इनो वास्ते ये परमधामની બ્રહ્મ આત્માઓ માટે જ આ માયાનો ખેલ રચાયો છે. જાને ઇनको આવે ઈમાન. અને ધર્મશાસ્ત્રોની અંદર સાક્ષીઓ આપી હુકમે વેદ કતીબ में लाखों लिखे निशान. ये ब्रह्म सृष्टि ने जगाड़વાનો સમય આવે એમને ઈમાન આવે એટલે પહેલેથી શાસ્ત્ર લખાયા છે. मोहम्मद हक के नूर से भाई दुनिया मोहम्मद के नूर. परम धाम ना हुकम નું સ્વરૂપ મોહમ્મદ સાહેબ પૂર્ણ બ્રહ્મ નું જ્ઞાન લઈ એમના નૂરને લઈને પ્રગટ થયા. મોહમ્મદ સાહેબે એમના કુરાનની અંદર સંસાર શા માટે બન્યો છે અને આખરી મોહમ્મદ તરીકે કેવી રીતે પરમધામની દિવ્ય શક્તિ આવવાની છે એની વાતો લખી છે. દુનિયા મોહમ્મદ કે નૂર. પરમધામની દિવ્ય શક્તિથી જ આ બ્રહ્મ આત્માઓ જગતમાં જાહેર થવાની છે. ચાહે કાયમ તિनको કરે ईमान बका मजकूर. आखरी मोहम्मद अर्थात श्री महाराज ठाकुर परमधाम ની ચર્ચા દ્વારા અતૂટ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાવીને સંસારની અંદર 8 અખંડ ભિસ્તને પ્રગટ કરી અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અને જગતના જીવોને અખંડ મુક્તિ આપવાના છે. ચાહે કાયમ તિनको કરે. સમસ્ત સંસારને અખંડ કરવાનો છે. એટલે એમના જ્ઞાનમાં ઈમાન બકા મજકૂર. મજકૂર એટલે બયાન. એમણે પહેલેથી આ હકીકતને વર્ણન કરી છે. पैगंबर का माजजा देवे सबो ईमान. आखरी पैगंबर तरीके इमाम मेहदी ना रूप में महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज नो सौथी मोटो चमत्कार हशे कि एमना आगमन थता ज वाघ बकरी संग चरे चूगे. धर्म धर्मना झगड़ा मटी जशे. सर्व आत्माओं एक साथे विश्वास लावशे. एक दिन दूनी कर किए जाहिर सातो निशान.
એક પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા કોણ છે એની ઓળખાણ કરાવી કિયામતના નિશાનોને, સાતે નિશાનોને પ્રગટ કરી કિયામતના સમયને તેઓ જાહેર કરવા આવશે. રૂહ અલ્લાહ કી આવહી ખોલને બકા દ્વાર. બકા એટલે પરમધામ. કુરાન ગ્રંથમાં પહેલેથી લખ્યું છે અખંડ પરમધામના દરવાજા ખોલવા માટે, સંસારના લોકોને અખંડ મુક્તિ દેવા માટે પરમધામની રૂહ, જેને રૂહ અલ્લાહ કહ્યું છે, શ્યામા મહારાણી સંસારની અંદર સદગુરુ બનીને અવતરવાના છે. અંત સદી દસમી કે સબ હોય બારહી કાર ગુજાર. આમ 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी में फजर तमाम શાસ્ત્રોમાં 120 વર્ષ સુધીની આ મહાન લીલાને વર્ણન કરી છે. દેવચંદ્રજી થી લઈ પ્રાણનાથજીના ધામગમન અને છત્રસાલજીના કેટલાક સમયને, એનાથી આ સંસારની અંદર બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જાગણીનું કાર્ય સંપન્ન થશે. મિલાવા રૂહન કા કહે ગાજીઓ મિસલ સોઈ. બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓના સમુદાયને સંસારની અંદરની અવતરણ થવાને, એમની શક્તિ સામર્થ્યને બતાવતા ગાજીઓ એટલે મર્દ મોમીનો, મિસલ એટલે જમાત, એક બે જણ નહીં, 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સંસારની ઉપર માયાના ખેલને જોવા આવવાની છે. એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મૂળ મિલાવાને પ્રાપ્ત કરવાને માટે સંસારની અંદર એ તારતમ જ્ઞાનથી જાગૃત બનશે. હોવે ખિલવત ખાના જાહેર. ખિલવત ખાના એટલે મૂળ મિલાવા. એમના આગમન પછી મૂળ મિલાવાની અંતરંગ લીલા જાહેર થશે. બકા સબો હોય. બકા એટલે અખંડ પરમધામ. બકા પહેચાન સબો હોય, બધાને એની ઓળખાણ થશે. ઈશ્વરી સૃષ્ટ ફિરસ્તે કહે સો પહોંચે નૂર મકાન. નૂર મકાન એટલે અક્ષરધામ. ઈશ્વરી સૃષ્ટિના અંશો છે, અક્ષરધામ સુધી પહોંચશે. और सृष्ट जीव की आम जो पावे आठो बिस्त निदान. અને જગતના જીવો છે એ પરમધામ મૂળ મિલાવાને પ્રાપ્ત ન કરી શકે, પણ 8 પ્રકારના મુક્તિના સ્થાન બિસ્ત બતાવ્યા છે, ત્યાં સુધી પહોંચવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરશે. મોમિન અરસ અજીમ કે બેઠે ખેલ દેખત. અહીં મહામતી લાલદાસજી મહારાજ કહે છે બ્રહ્મ સૃષ્ટિની મૂળ પર આતમતો પરમધામમાં મૂળ મિલાવામાં અરસ અજીમમાં ધણીના ચરણમાં બેઠી છે. ત્યાં બેઠે બેઠે માયાનો ખેલ જોવે છે. માયને ખોલ જાહિર કીએ યહી બખત કિયામત. અને એમની ધણીના કૃપાથી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ ધર્મશાસ્ત્રોના પ્રમાણ આપી ગુડાર્થોને સમજાવીને કિયામતના સમયને જાહેર કરશે. બધા જ રહસ્યો, સાતે કિયામતના નિશાનો ઉપર જે રહસ્યનો પડદો પડ્યો છે એને ખોલી બતાવશે. કિયામત એટલે આત્મ જાગૃતિનો દિન. यही साइत हजूर की तहां बेर नहीं लगार. સાઈત એટલે સમય, હજુર એટલે ધણી. બ્રહ્મ સૃષ્ટિને સંસારની અંદરથી પરમધામમાં જાગવું એ જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટેના પ્રગટ થવાની મોટામાં મોટી ઓળખ અને નિશાની છે. પરમધામથી આયેલા ક્ષણ માત્ર માટેના પણ આ સમયની અંદર જ્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું આગમન થાય છે તો સંસારમાં બ્રહ્મ આત્માઓના પ્રગટીકરણના સમયને પરમધામમાં 4 ઘડી દિન બાકી હતો. સાંજના 4:30 વાગ્યા હતા ને ત્યારે આ ઘટના બની પરમધામના હિસાબે. 4 ઘડી દિન પીછલા એ જાને પરવર દિગાર. પણ બ્રહ્મ પરમાત્મા જ આ લીલાને જાણે છે કે કેટલા વાગે સંસારની અંદર માયાના ખેલને જોવા બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવી. શ્રી મહામતી કહે મોમીનો એ બેવરા તીનો કા કહ્યા તુમ. આપ મહામતી મહાન બુદ્ધિના સાગર લાલદાસજી મહારાજ સુંદર સાધજીને સમજાવતા કહે છે એ બેવરા એટલે વર્ણન. 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ, જીવ સૃષ્ટિ, ઈશ્વરી સૃષ્ટિ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, ત્રણેયનું વર્ણન સમજાવતા કે છે કહું આગે ઓર મજલ કી. ત્યારબાદ પછી બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જગાવવા શ્રી પ્રાણનાથજીએ કેવા કર્તવ્ય કર્યા એને સમજાવવાના છે.
એ લીલા બતાવી છે. જો દિખાયા ખેલ હુકમ, શ્રી રાજ્યના હુકમથી જે માયાનો ખેલ જાગણીના બ્રહ્માંડ માટે બની રહ્યો છે, તો એનું વર્ણન કરવાનું છે. પ્રકરણ 19 પૂર્ણ થાય છે. ચોપાઈ 878. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી